Dear learners, welcome to my online English class. This is Shamim Akhtar Chaudhary, Assistant Professor, Department of English, Kornofuli A.J. Chaudhary College. Students, how are you? Hope all are fine and staying safely at your home. I am fine also. Follow the health rules and don't out of home without wearing mask in this pandemic situation. Dear learners, hope all are connected with the class. Title of our today's lesson is Food Adulteration. Let us see the learning outcome. After reading this lesson, we will be able to know about a famous short story, The Luncheon. Know about William Somerset Maugham, 1874 to 1965, a British novelist, playwright, and short story writer. Know about William Somerset Maugham's work, which is characterized by a clear, lucid style and a profound understanding of human nature. Students, our today's topic is eating habit and hazards. Before starting the lesson, we have to know the synopsis or theme of the total lesson. So, I am going to discuss the theme of the lesson. This lesson deals with the famous short story The Luncheon by William Somerset Maugham. This is a story of a young writer, an old and gluttonous lady. The young writer receives a letter full of admiration from the lady who asks him to meet her. The writer falls into the tricks of the lady and invites her for a luncheon at Foyers, the most expensive restaurant in Paris. He thought that the lady would be young and beautiful, but she turns out to be an old and glutton lady. She ate away many costly food items one after another, though she repeatedly said she doesn't eat more than one thing for luncheon. Thus, the writer was befooled by the lady. 20 years later, when the writer met the lady at the play, he saw that the lady had become overweight and ugly. Students, I am going to start my today's lecture with part 2 of our lesson Eating Habit and Hazards from our text. Let's start. I think you are unwise to eat meat, she said. আমি মনে করি মাংস খেতে গিয়ে আপনি খুব অনভিজ্ঞের মতো কাজ করলেন. I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. আমি জানি না চপের মতো ভারী জিনিস খেয়ে কীভাবে আপনি কাজ করার আশা করেন. আই ডোন্ট বিলিভ ইন ওভারলোডিং মাই স্টোমাক. পেট ভরে খাবার ব্যাপারটাকে আমি মোটেও বিশ্বাস করি না. দেন কেম দ্য কোয়েশ্চেন অফ ড্রিঙ্ক. তারপর পানীয়ের বিষয়টি আসলো. আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চেন, শি সে. সে বলল, আমি দুপুরের খাবারে কোনো পানীয়ই পান করি না. Neither do I, I answered promptly. আমিও না, আমি অবিলম্বে উত্তর করলাম. Except white wine, she proceeded as though I had not spoken. শুধুমাত্র হোয়াইট ওয়াইন ছাড়া সে বিষয়টি এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে গেল যেহেতু আমি তার সাথে কোনো কথাই বলছিলাম না. আনওয়াইজ, অভিজ্ঞ বা নির্বুদ্ধিতা, এক্সপেক্ট প্রত্যাশা বা অনুমান করা, হেভি ভারী, ওভারলোডিং অতিরিক্ত বোঝাই করা, স্টোমাক পাকস্থলী, প্রম্পটলি তাড়াতাড়ি বা দ্রুত, এক্সেপ্ট ব্যতীত বা ছাড়া, প্রসিড অগ্রসর হওয়া. These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion. এসব ফরাসি হোয়াইট ওয়াইনগুলো খুবই হালকা এবং এগুলো হজমের জন্য খুবই সহায়ক. What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. আপনি কি নেবেন? আমি তখনও অতিথিপরায়ণতার সাথে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ততটা উচ্ছ্বাসের সাথে না.
She gave, she gave me a bright and amicable flash of her white teeth. সে তার সাদা দাঁতের একটি উজ্জ্বল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি দিল। মাই ডক্টর উড নট লেট মি ড্রিঙ্ক এনিথিং বাট শ্যাম্পেন। আমার ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছু পান করতে অনুমতি দেবেন না। আই ফ্যান্সি আই টার্ন এ ট্রিফল পেল। সম্ভবত আমি খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলাম। আই অর্ডার হাফ এ বোতল। আমি অর্ধেক বোতলের অর্ডার দিলাম। আই মেনশন ক্যাজুয়ালি দ্যাট মাই ডক্টর হ্যাড অ্যাবসলিউটলি ফরবিডেন মি টু ড্রিঙ্ক শ্যাম্পেন। আমি আকস্মিকভাবে বলে উঠলাম যে আমার ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেন পান করতে একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছেন। হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ড্রিঙ্ক দেন? তাহলে আপনি কি পান করতে যাচ্ছেন? ওয়াটার, পানি। ফ্রেঞ্চ, ফরাসি, ওয়ান্ডারফুল, চমৎকার, ডাইজেশন, হজম, হসপিটেবল, অতিথিপরায়ণ বা অতিথিপ্রিয়, এফিউসিভ, আবেগপ্রবণ, অ্যামিকেবল, শান্তিপূর্ণ বা বন্ধুত্বপূর্ণ, ট্রিফল, তুচ্ছ বস্তু, ফ্যান্সি, অলিক কল্পনা, মেনশন, উল্লেখ করা, ক্যাজুয়ালি, অনিয়মিতভাবে, অ্যাবসলিউটলি, পুরোপুরিভাবে, ফরবিডেন, নিষেধ বা বারণ করা, পেল, বিমর্ষ বা ফ্যাকাশে। She ate the caviar and she ate salmon. সে ক্যাভিয়ার খেলো এবং স্যামন মাছও খেলো। She talked gaily of art and literature and music. সে শিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীত নিয়ে খুব উৎফুল্লতার সাথে কথা বলে যাচ্ছিল। বাট আই ওয়ান্ডার, কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, হোয়াট দ্য বিল উড কাম টু, কী ধরনের বিল আসতে পারে তা নিয়ে আমি খুব বেশি ভেতরে ভেতরে ভাবছিলাম। হোয়েন মাই মাটন চপ অ্যারাইভ শি টুক মি কোয়াইট সিরিয়াসলি টু টাস্ক। যখন আমার খাসির মাংসের চপ আসলো, সে আমাকে কিছুটা তিরস্কার করলো। আই সি দ্যাট ইউ আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ ইটিং এ হেভি লাঞ্চন। আমি দেখছি আপনি দুপুরের খাবারে অনেক বেশি ভারী খাবার খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে আপনার। আই এম শিওর ইটস এ মিস্টেক। আমি নিশ্চিত যে এটা আপনার ভুল। হোয়াই ডোন্ট ইউ ফলো মাই এক্সাম্পল অ্যান্ড জাস্ট ইট ওয়ান থিং? যে আপনি কেন আমার উদাহরণ অনুসরণ করছেন না এবং শুধুমাত্র একটি জিনিস খাচ্ছেন না? আই এম শিওর ইউ উড ফিল এভার সো মাচ বেটার ফর ইউ। আমি নিশ্চিত যে আপনি এতে খুব ভালো অনুভব করবেন। গেইলি, হাসি খুশিভাবে বা উৎফুল্লভাবে, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার, শিল্প ও সাহিত্য, মিউজিক, সঙ্গীত, ওয়ান্ডার, বিস্ময় বা হতবাক, মাটন চপ, খাসির মাংস, হ্যাবিট অফ ইটিং, খাদ্যাভ্যাস, মিস্টেক, ভুল, অ্যারাইভ, পৌঁছানো। I am only going to eat one thing, I said, as the waiter came again with the bill of fare. আমি তো শুধুমাত্র একটি জিনিসই খাচ্ছি, আমি বললাম, যেহেতু পরিবেশক আবারও মূল্য তালিকা নিয়ে আসলো। She waved him aside with an airy gesture. সে ওয়েটারকে হাত নেড়ে ইশারা করে এক পাশে সরিয়ে দিল। নো নো, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চন। না না, আমি দুপুরের খাবারে কিছু খাই না, জাস্ট এ বাইট, শুধুমাত্র এক কামড়। আই নেভার ওয়ান্ট মোর দ্যান দ্যাট। আমি এর বেশি কিচ্ছু খাই না। অ্যান্ড আই ইট দ্যাট মোর অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ ফর কনভারসেশন দ্যান এনিথিং এলস। এবং আমি কখনোই এর বেশি খাই না এবং অন্য কিছু চেয়ে এটি বেশি খেতে চাই আলোচনার সুবিধার জন্য। I could not possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. যদি তাদের কাছে বড় বড় অ্যাসপারাগাস থাকে তাহলে আমি সেটা খেতে পারি এবং সেটা ছাড়া আমি অন্য কিছুই খেতাম না। I should be sorry to leave Paris without having some of them. এগুলো কিছু না খেয়ে প্যারিস ত্যাগ করলে আমার খুব কষ্ট পাবো, আমি খুব কষ্ট পাবো। ওয়েভ, সরিয়ে দেওয়া, এয়ারি বায়োবিও, জেস্চার, অঙ্গভঙ্গি বা ইশারা করা, বাইট, কামড়, কনভারসেশন, কথোপকথন, জায়েন্ট, দানবীয় বা বিশাল।
My heart sank. আমার মন দমে গেল. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. আমি এগুলো দোকানে দেখেছিলাম এবং আমি জানতাম যে এগুলো ভয়াবহ রকমের দামি জিনিস. My mouth had often watered at the sight of them. এগুলো দেখে মাঝে মাঝে আমার মুখে পানি চলে আসতো, কিন্তু কখনোই আমি এসব খাবারের কথা চিন্তাই করতে পারতাম না. Madam wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter. আমি ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলাম যে ম্যাডাম জানতে চাচ্ছেন তোমাদের কাছে বড় বড় অ্যাসপারাগাস আছে কি না. I tried with all my might to will him to say no. আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে মনে মনে তাকে রাজি করাতে চেষ্টা করছিলাম যেন সে বলে তাদের এই ধরনের নাই. A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. কিন্তু তার যাজকের মতো যে চেহারা এবং প্রশস্ত চেহারায় একটা সুখের হাসি চেয়ে গেল এবং সে নিশ্চিত করল যে তাদের কাছে সেরকম কিছু বড়, জমকালো, নরম, একেবারে কচি অ্যাসপারাগাস আছে যা বিস্ময়কর. স্যাঙ্ক, ডুবে গেল সব দোকান, হরিবল, ভয়ানকভাবে বা ভয়াবহভাবে, এক্সপেন্সিভ, ব্যয়বহুল, স্মাইল, হাসি, স্প্ল্যান্ডিড, জমকালো, টেন্ডার, কচি বা নরম, মার্ভেল, বিস্ময় বা চমক. I am not in the least hungry, my guest sighed. আমি ততটা ক্ষুধার্ত নই, আমার অতিথি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল. But if you insist, I don't mind having some asparagus. কিন্তু যদি আপনি জোর করেন তাহলে আমি কিছু অ্যাসপারাগাস খেতে পারি. I ordered them. আমি সেগুলোর অর্ডার করলাম. Aren't you going to have any? আপনি কি আর কিছু খেতে চাচ্ছেন? No, I never eat asparagus. না, আমি কখনো অ্যাসপারাগাস খাই না. I know there are people who don't like them. আমি জানি কিছু লোক আছে যারা এগুলো পছন্দ করে না. The fact is, you ruin your palate by all the meat you eat. সত্যি কথা হচ্ছে মাংস খেয়ে খেয়ে আপনি আপনার রুচিটাই নষ্ট করে ফেলেছেন. We wanted for the asparagus to be cooked. আমরা অ্যাসপারাগাস তৈরি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলাম. প্যানিক সিজড মি. আতঙ্ক আমাকে ছেয়ে বসল. হাংরি, ক্ষুধার্ত, ইনসিস্ট, জোর করা, প্যালেট, স্বাদবোধ বা রুচিবোধ, প্যানিক, আতঙ্ক, সিজ, পেয়ে বসা. It was not a question now of how much money I should have left over the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. সারা মাস চলার জন্য কত টাকা থাকবে সেটা এখন আর আমার বিষয় ছিল না, কিন্তু প্রশ্ন ছিল বিল নেওয়ার জন্য বা বিল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত টাকা আমার থাকবে কি না. The asparagus appeared. Asparagus আসলো. They were enormous, succulent and appetizing. এগুলো ছিল বিশাল আকৃতির, সুস্বাদু এবং রুচিকর. The smell of the melted butter tickled my nostrils. গলিত মাখনের যে সুঘ্রাণ আমার নাকের মধ্যে একেবারে সুরসুরি দিয়ে যাচ্ছিল. কফি, I said. আমি বললাম, কফি খাবেন? Yes, just an ice cream and coffee, she answered. হ্যাঁ, শুধু একটি আইসক্রিম ও কফি. সে বললেন যে সে শুধুমাত্র একটি আইসক্রিম এবং সে কফি খাবে. অ্যাপিয়ার, উপস্থিত হওয়া বা দৃশ্যমান হওয়া, ইনর্মাস, প্রচুর বা বিশাল, সাকিউল্যান্ট, রসালো বা সুস্বাদু, অ্যাপিটাইজিং, ক্ষুধাবর্ধক, মেল্টেড, গলিত, টিকল, সুড়সুড়ি দেওয়া, নস্ট্রিলস, নাকের বা নাসারন্ধ্রের ভেতর.
Here I have completed my today's class. Hope you can understand the lecture. Okay, Allah Hafiz. Thank you all. Stay home, stay safe.